سیکھیں گے کہ امیج بیس ویڈیو ہم کس طرح بناتے ہیں. مطلب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کارز وغیرہ کی امیجز ہوتے ہیں اور اس میں کوئی ٹیکسٹ وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگو وغیرہ آ رہا ہوتا ہے, اس کی ایک پراپر ویڈیو ہم کس طرح بنائیں گے. تو آج ہم وہ سیکھیں گے امیج بیس ویڈیو. اور اس کے بعد ہم ایک دوسری طرح کی ویڈیو بہت زیادہ اپلوڈ ہوتی ہے یوٹیوب پر. ایک ویڈیو ہوتی ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ پر وہی سیم ویڈیو ہوتی ہے اور اس پر ایک بلر سا افیکٹ اپلائی ہوا ہوتا ہے. تو وہ ہم کس طرح کریں گے. اس کے علاوہ زوم افیکٹ کا ہم کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ کیمٹاشا پر جو اسکرین ریکارڈنگ کا آپشن ہے وہ ہم آج پڑھیں گے. تو یہ آج کا ہمارا کنٹینٹ ہے, یہ ہم آج یہ ساری چیزیں پڑھیں گے. تو یہ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. میں نے کچھ ڈاؤن لوڈ نہیں کیا ہے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے سامنے ڈاؤن لوڈنگ وغیرہ بھی سارا کچھ آپ کے سامنے کروں کہ آپ کو بھی پتہ لگ جائے کہ کتنا ٹائم لیتا ہے یہ ساری چیزیں اور کس طرح ہم کرتے ہیں یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, تو ہم پہلے ہم کار کی ویڈیو بناتے ہیں, کارز وغیرہ ہم اس کی پکچرز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور پھر اس سے ایک پراپر ویڈیو ہم بناتے ہیں کہ ہم وہ کس طرح کریں گے. ٹھیک ہے, تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. یہاں پر میں ٹائپ کرتا ہوں ایچ ڈی کار امیجز. ٹھیک ہے جی, 5-6 ڈاؤن لوڈ کر لیں گے, زیادہ نہیں, کیونکہ جسٹ آپ کو سمجھانا ہے کہ کس طرح ہم ایک پراپر ویڈیو اس سے بنا سکتے ہیں. چلیے یہاں پر ہی سیو کر لیں. ٹھیک ہے جی, یہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے اس طرح کے ویڈیوز بہت زیادہ اپلوڈ ہوتے ہیں یوٹیوب پر اور کافی سارے ویوز بھی ہوتے ہیں اس پر. اگر آپ نے یوٹیوب کے لیے بنانا ہے تو آپ ایزیلی اس طرح بنا سکتے ہیں. یہ پہلے تو تھوڑا سا میں ایک سوال آپ سب سے کروں گا اسٹوڈنٹس, مجھے ٹھیک ہے, زیادہ تر یوٹیوب اور یہ فیس بک کے لیے بنانا چاہتے ہیں. اچھا, یہ جو نیو ہے نا وہ کائنڈلی وہ پریویس والا لیکچر دیکھے, انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ پریویس والا دیکھیں تو اس میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتایا ہے. اس میں سارا وہ کلپنگ وغیرہ, آڈیو کی ایڈیٹنگ وغیرہ, سیٹنگ وغیرہ, وہ ساری چیزیں اس میں بتائیے. اچھا, تو یہ امیجز میں نے ڈاؤن لوڈ کر دیے. اب سارے امیجز کو میں سلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے, صحیح ہے, اور اس کو یہاں پر ڈریگ کر کے کیمٹاشا میں لا رہا ہوں. صحیح ہے, اب یہاں پر ان سارے امیجز کو میں یہاں پر ٹریک بار میں لا رہا ہوں. ساروں کو سلیکٹ کر کے یہ میں نے یہ ٹریک بار پر لا لیا. اچھا جی, میں ان کو تھوڑا سا اسٹریچ کر رہا ہوں کہ تقریباً 1 منٹ تک ہماری ویڈیو بن جائے اس سے. یہ امیجز کو میں اسٹریچ کر رہا ہوں. آئی تھنک یہ والا میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, بس یہ اتنے ٹھیک ہے. صحیح ہے. اچھا, اب یہ ہم دیکھتے, اب یہ امیج دیکھیں, یہ کارنر سے تھوڑا سا یہ کارنر ہمیں شو ہے, تو اس کو ہم یہاں سے اسٹریچ کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا یہاں پر فٹ ہو جائے. یہ والا امیج دیکھتے. اچھا, یہ بھی تھوڑا سا ہے, یہ بھی ہم سیٹ کر دیں. یہ امیجز ہم نے ہائی کوالٹی میں ڈاؤن لوڈ کیے تھے, اس کے پکسلز اتنے خراب نہیں ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. اس کو بھی تھوڑا سا میں اسٹریچ کر دیتا ہوں یہاں سے, یہ ان نوٹ سے پکڑ کر. اچھا جی, اچھا, اب سب سے پہلے کام جو ہم کرتے ہیں نا, ہم اس پر ٹرانزیشنز اپلائی کرتے ہیں ان سارے امیجز پر. تو ٹرانزیشنز اپلائی کرنے کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے کہاں پر جانا ہے, یہاں پر ہم نے جانا ہے ٹرانزیشنز میں. اگر آپ یہ کسی یوٹیوب کے چینل کے لیے کریں تو اس سے پہلے آپ کا انٹرو ہوئے گا, اور یہاں پر آپ ان سب کو یہاں سے پکڑ کر تھوڑا سا آگے لے کر آئے اور یہاں پر اپنا انٹرو وغیرہ پیسٹ کرے, جو آپ کا انٹرو. تو آپ ویسا بھی کر سکتے ہیں, انٹرو وغیرہ یہاں پر پیسٹ کر دے اور پھر یہاں سے اسٹارٹ کر دیں. ہم ڈائریکٹ ابھی ہمارے پاس انٹرو نہیں ہے تو ہم ڈائریکٹ یہاں سے ٹرانزیشن سے کرتے ہیں. ٹرانزیشن پر ہم آ گئے, یہاں سے میں یہ فیڈ والا آپشن شروع میں یہ اس فرسٹ والے امیج پر لا رہا ہوں. صحیح ہے, تو اس کو جب میں پلے کرتا ہوں تو یہ آہستہ سے اسٹارٹ ہوگا. پھر صحیح ہے,
اچھا میں نے اب آپ کو کہا تھا کہ میں اس پر زوم افیکٹ اپلائی کروں گا کہ یہ اسکرین کی طرف مطلب سامنے آ جائے، صحیح، سامنے کی طرف یا اسکرین سے باہر کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہ میں اس پر زوم افیکٹ اپلائی کر رہا ہوں. یہ زوم افیکٹ اپلائی کرنے کے لیے میں اس والے آپشن پر کلک کروں گا، یہ زوم اینڈ پین آپشن پر. صحیح ہے. اچھا اب آپ نے شفٹ کے ساتھ اس نوٹ کو پکڑنا ہے، شفٹ کے ساتھ. صحیح ہے، شفٹ کے ساتھ میں نے پکڑ لیا. تو یہ دونوں کارنر سے سیم آ رہا ہے. صحیح ہے. اب آپ اس کو یہاں سے پکڑ کر کسی بھی جگہ پر لے کر جا سکتے ہیں. اگر اس سائڈ سے آپ نے زوم کرنا ہے یا اس سائڈ سے آپ نے زوم کرنا ہے یا اس سائڈ سے، جس سائڈ سے بھی آپ نے زوم کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سینٹر پر زوم ہو جائے. صحیح ہے. تو یہ میں یہاں پر لا رہا ہوں. صحیح ہے. اب جب میں نے یہاں پر یہ زوم پر کلک کر دیا تو یہاں پر ایک چھوٹا سا یہ آپشن آ گیا. یہ دیکھیں، اس کو میں یہاں سے اسٹریچ کروں گا سائڈ سے. یہ دیکھیں، یہ میں لا رہا ہوں یہاں تک. ٹھیک ہے. اب میں اس کو شروع سے پلے کرتا ہوں، آپ دیکھ لیں. صحیح ہے. یہ زوم افیکٹ اپلائی ہوا ہے اس پر. اب یہ تو ہو گیا یہاں پر. اب ان دونوں امیجز کے درمیان بھی ہم نے ایک افیکٹ اپلائی کرنا ہے کہ جب یہ والا امیج آ جائے تو یہ دیکھیں اب یہ ڈائریکٹ آ رہا ہے یہ امیج. ایک منٹ میں آپ کو یہاں سے شو کرتا ہوں. یہ دیکھیں ڈائریکٹ آ گیا. میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے بیچ میں ایک ٹرانزیشن آ جائے، تو ہم ایک خوبصورت سا ٹرانزیشن یہاں سے اٹھاتے ہیں. یہ ڈیزالو والا صحیح رہے گا آئی تھنک. تو یہ آپ دیکھ لیں. یہ دیکھیں خوبصورت سا ٹرانزیشن اس پر اپلائی ہو گیا. صحیح ہے. سیم اس پر بھی ہم یہ زوم والا اپلائی کر دیتے ہیں. میں جلدی جلدی یہ سارا کچھ کرتا ہوں، پھر اس میں کچھ الگ اینیمیشنز ہیں اور کچھ ٹیکسٹ وغیرہ ہیں وہ ہم کرتے ہیں. یہ میں ابھی ڈائریکٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک آئی تھنک جب آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر یہ دوسرے بھی آ جائیں. اس کو بھی میں یہاں سے اسٹریچ کر رہا ہوں. سیم اس پر بھی کوئی افیکٹ اپلائی کرنا، چلو یہ والا اپلائی کر دیتا ہوں. چلیے اب اس پر بھی یہ زوم والا افیکٹ اپلائی کرنا شفٹ کے ساتھ. میں نے شفٹ پریس کیا ہے کی بورڈ سے. اور اس پر بھی یہ بیل والا ٹرانزیشن چلو اپلائی کر لیتے ہیں. سیم یہاں پر بھی زوم سے. ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں فیڈ آؤٹ کرتے ہیں. صحیح. تو اب میں شروع سے اس کو پلے کرتا ہوں، آپ دیکھ لیں اس کو. صحیح. ایک بار آپ دیکھ لیں تو پھر ہم آگے جاتے ہیں کہ ہم نے اس میں کس طرح کی ایڈیٹنگ کرنی ہے. یہ ہو گیا اس طرح. یہ ساروں پر یہ زوم افیکٹ اور ہر ایک پر ایک الگ الگ ٹرانزیشن اپلائی ہوئے. اچھا اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ہر ایک کار کی اسپیسیفکیشن ہم نے یہاں پر شو کرنی ہے کہ جب یہ کار آ جائے تو اس کی ہم نے اسپیسیفکیشن شو کرنی ہے. آپ نے زیادہ تر ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، وہ سیم اسی طرح کی بنتی ہے. وہ زوم افیکٹ اس پر اپلائی کیا ہوتا ہے اور یہ سائڈوں سے یا اوپر سے لوگو آتا ہے اور یہ سائڈوں سے کچھ ٹیکسٹ وغیرہ آتا ہے، وہ اس کی اسپیسیفکیشن وغیرہ کے ہوتے ہیں. تو وہ ہم ابھی کریں گے اس میں. صحیح ہے. اچھا وہ سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک ریکٹینگل سا بناتے ہیں کہ وہ یہاں سے اس کارنر سے یہاں اندر کی طرف آ جائے اور اس پر پھر ٹیکسٹ بھی آ جائے. سیم اس طرح 2 3 یہاں پر لگائیں گے. صحیح. کس طرح آپ کریں گے وہ؟ اور ریکٹینگل لانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے جانا ہے کال آؤٹس میں. ہم یہاں پر آئیں گے کال آؤٹس میں. صحیح ہے. اس پر میں نے کلک کر دیا. اب اس کو میں یہاں سے تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں. صحیح. اور اس کو یہاں سے باہر کی طرف یہاں پر کرتا ہوں. صحیح. یہاں یہاں تک نہیں کر دیتا. ایک منٹ. تو اس سے یہ افیکٹ میں ابھی کے لیے ہٹا رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں تک آ جائے. صحیح ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہی پھر فیڈ آؤٹ ہو جائے. یا چلو یہ اس طرح ہی کرتے ہیں، کنٹرول زیڈ. اس کو یہاں پر فیڈ آؤٹ کر لیں گے ہم. صحیح ہے. وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں.
اب جب یہ بنے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بہت خوبصورت سا بنے گا. چلیے اچھا جی. اب میں کیا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں سے یہاں کی یہاں باہر سے اندر کی طرف آ جائے. اور یہ تو ایک ہے، میں چاہتا ہوں کہ تین ہو، تین اسپیسیفکیشن فار ایگزامپل ہم نے ڈسکرائب کرنی ہے اس کار کی. تو وہ ہم کس طرح کریں گے؟ اس کو میں کنٹرول سی کر دیتا ہوں اور یہاں پر دوبارہ کنٹرول بی اور ایک بار دوبارہ کنٹرول بی. اس کو یہاں سے ڈریگ کر کے یہاں پر لاتا ہوں، پھر یہاں سے پکڑ کر یہاں پر لاتا ہوں. صحیح ہے. یہ اب تین ہے، یہ دیکھیں یہ اب یہ تین ہے. یہ ان سب کو آپ ایک منٹ، ان سب کو یہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسے. اچھا ٹھیک ہے. اب اس ایک ایک پر میں نے ٹرانزیشن اپلائی کرنا ہے الگ الگ سے. تو اس پر یہ ٹرانزیشن نہیں، سوری، اس پر ہم نے ویژول پراپرٹیز اپلائی کرنی ہے. ویژول پراپرٹیز اپلائی کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ ہم نے یہاں پر آنا ہے مور میں، اور مور پر یہاں پر ویژول پراپرٹیز میں. صحیح ہے. اب میں نے یہاں پر کلک کرنا ہے ایڈ اینیمیشن پر. ایڈ اینیمیشن پر جیسے ہی میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر کیا گیا، ایک اینیمیشن کا یہ آپشن آ گیا. صحیح. ایک نشان آ جاتا ہے، ایک سرکل سا، یہ دیکھیے ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو یہاں سے ڈریگ کر کے یہاں اندر کی طرف لے کر آنا ہے. صحیح ہے. اور اس کو یہاں سے اسٹریچ کر کے تھوڑا سا آگے کی طرف موو کرنا ہے. اتنا سا میں کر دیتا ہوں. صحیح. اب اس کو میں پلے کرتا ہوں، آپ دیکھیں. ایک منٹ، یہ میں نے پہلے اپلائی کرنا چاہیے تھا. صحیح ہے، کیونکہ یہ اب اس سائڈ سے اس سائڈ پر آ رہا ہے. تو یہ اس کو میں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں، رائٹ کلک کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اور رائٹ کلک کر کے اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. یہ سارے مسئلے آپ لوگوں کو آئیں گے، اس لیے یہ میں جب لائیو ہوتا ہے نا تو آپ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں کس طرح کے ایررز آتے ہیں اور کس طرح کی پھر اس کا سلوشن کس طرح ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. چلیے اس پر میں کلک کرتا ہوں. یہاں پر میں نے کلک کر دیا ایڈ اینیمیشن پر. اس کو یہاں سے ڈریگ کر کے میں یہاں پر لے کر آ رہا ہوں. صحیح ہے. اور اس اینیمیشن کو یہاں سے پکڑ کر میں یہاں پر لے کر آ رہا ہوں. اب آپ دیکھیں یہ بہت سلو جا رہا ہے، تو اس کو میں یہاں سے چھوٹا کر دوں گا. صحیح ہے. اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر دوں کہ یہ فاسٹ جائے. ابھی بھی کافی سلو ہے، اس کو مزید چھوٹا کر دیتے ہیں اور تھوڑا فاسٹ ہے یہاں سے. ابھی تقریباً ٹھیک ہے. اچھا اب یہ آ گیا یہاں تک. اب جب یہ یہاں سے آہستہ سے اندر یہاں تک آ جائے نا، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ والا بھی یہاں سے سٹارٹ ہو جائے. تو وہ ہم کس طرح کریں گے؟ سیم چیز ہے یہاں پر. یہ دیکھیے کہ جب یہ یہاں پر آ جائے تو یہ والا بھی سٹارٹ ہو جائے. یہ والا نہیں تو یہ والا. اس کو میں اوپن کر دیتا ہوں اور اس کو نیچے کر دیتا ہوں. اب اس والے پر میں نے یہ ویژول پراپرٹی اپلائی کرنی ہے. تو وہ میں کس طرح کروں گا؟ سیم ایڈ اینیمیشن پر میں نے کلک کرنا ہے. صحیح ہے. اور اس کو یہاں سے ڈریگ کر کے یہاں پر اندر کی طرف لے کر آنا ہے. صحیح ہے. یہاں تک. اور اس کو بھی یہاں سے تھوڑا سا اسٹریچ کر دینا ہے. اور اس کو تھوڑا سا آگے موو کر دینا ہے اس سے کہ یہ اس کے بعد آ جائے. اب آپ اس کو دیکھیں، یہ دیکھ لیا آپ نے کتنا خوبصورت سا اینیمیشن بن گیا. صحیح ہے. اچھا اس کو میں یہاں سے اسی جگہ پر لاؤں. اب اس والے پر بھی میں نے اپلائی کرنا ہے. تو میں اس کو یہاں سے اسٹریچ کر کے یہاں پر لے کر آ رہا ہوں اور اس کو یہاں سے تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں. اب اس پر بھی میں نے ویژول پراپرٹی اپلائی کرنی ہے، تو اس کو میں سلیکٹ کروں گا. صحیح ہے. اب ایڈ اینیمیشن پر میں دوبارہ کلک کروں گا اور اس کو یہاں سے اندر کی طرف لے کر جاؤں گا. صحیح ہے. یہاں تک. اور اب اس کو یہاں سے تھوڑا سا اسٹریچ کروں گا. صحیح ہے. اب آپ اس تینوں کو دیکھیں، یہ ایک آ گیا، یہ دوسرا والا آ گیا.
ये अब तीसरा वाला है, सही है। अब इस हर एक पर मैंने टेक्स्ट भी इसके साथ लाना है, तो सेम इसी तरह ये इफेक्ट आपने सेम उसी तरह अप्लाई करना है इस पर, सही है। इसको मैं ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इसके बीच में मैंने टेक्स्ट लाना है, सही। अब इस वाले के साथ मैं चाहता हूँ कि जब ये यहाँ से अंदर की तरफ आ जाए तो इसके साथ वो टेक्स्ट भी आ जाए। तो हमने टेक्स्ट के लिए क्या करना है, हमने आना है कॉलआउट्स में। इस कॉलआउट्स पर मैं क्लिक करूंगा, और ये आपने जहन में ये बात याद रखनी है कि आपने यहाँ पर किसी भी लेयर को सेलेक्ट नहीं करना जब आपने टेक्स्ट लेयर लाना है, क्योंकि अगर आपने सेलेक्ट किया होगा और आपने टेक्स्ट लेयर पर क्लिक कर दिया तो वो इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा वो टेक्स्ट लेयर। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, सही है, कि हमने सेलेक्ट कोई भी नहीं करना यहाँ पर। अच्छा, हम आते हैं यहाँ से टेक्स्ट लेयर पर। टेक्स्ट लेयर पर मैंने क्लिक करिए तो ये वो सबसे टॉप पर हमें, सही है। अच्छा जी, अब ये टेक्स्ट लेयर है कि जब ये अंदर की तरफ आ जाए तो इसके साथ ये टेक्स्ट भी आ जाए, सही है। ये एनिमेशन जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से हम चाहते हैं कि इसके साथ टेक्स्ट भी आ जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट लेयर में इसको यहाँ तक कर देता हूँ, सही है। अब इसके बीच में मैंने लिखना है, क्या लिखना है, चलो टेक्स्ट वन लिख देते हैं, यस टेक्स्ट वन। टेक्स्ट वन लिख दिया मैंने, सही है। इसको सेलेक्ट करके इसका कलर वाइट कर देते हैं, ये देखिए ये मैंने कलर वाइट कर दिया। और इसको सेलेक्ट करके इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स से 24 कर देते हैं, 24 थोड़ा सा छोटा है, 28 कर देते हैं। आइए अभी ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। अच्छा अब क्लियर है, अब क्लियर होगी शायद। ठीक है, जी वो क्लियर माइक है। मैंने थोड़ा सा दूर रखा था तो उस जी वजह जी से क्लियर शायद। क्लियर। अच्छा जी ठीक है। तो ये टेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि जब ये यहाँ से अंदर की तरफ आ जाए तो ये टेक्स्ट भी इसके साथ यहाँ पर आ जाए, सही है। तो वो टेक्स्ट किस तरह आएगा, सबसे पहले ये इसके ये स्टार्टिंग में और एंडिंग में ये आप देखिए ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही है, तो हमने इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए आप इस पर क्लिक कर दें और यहाँ से ये वाला पोर्शन भी कट कर दें और इस पर राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दें, सही है। और सेम इसी पर दोबारा यहाँ पर क्लिक कर दें और इसको कट कर दें और इस वाले पोर्शन को डिलीट कर दें, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये टेक्स्ट आ जाए, सही है। अच्छा, अब हमने जाना है विजुअल प्रॉपर्टीज में। एक मिनट, हम इसके साथ एक और चीज़ करते हैं, ठीक है। स्लाइड लेफ्ट, ये मैंने क्या किया, मैं ट्रांजिशन में आ गया और यहाँ पर इस पर क्या अप्लाई कर दिया, स्लाइड लेफ्ट। तो ये क्या किस तरफ आएगा, ये स्लाइड लेफ्ट की तरफ आएगा, ये देखिए आप। एक मिनट, ये स्टार्ट यहाँ से होगा, ये देख लिया आपने, ये आहिस्ता से स्टार्ट हो गया। अब ये बहुत फास्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, सही है, कि ये थोड़ा सा स्लो स्टार्ट हो जाए। अब ये आप देखें, तो ये टेक्स्ट इसके साथ ये थोड़ा अभी भी थोड़ा सा फास्ट है, मैं इसको और भी ज़्यादा कर देता हूँ तो ये अब थोड़ा सा स्लो स्टार्ट होगा, सही है। सही है, अभी स्लो स्लो स्टार्ट हो गया, सही है। अब सेम चीज़ हमने यहाँ पर, इसको मैं यहाँ तक स्ट्रेच कर देता हूँ और इसको कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, सही है। और इस लेयर को इसके ऊपर लेकर जाता हूँ और इसको यहाँ नीचे करके इस वाले के थोड़ा सा यहाँ पर जहाँ से ये दूसरा वाला एनिमेशन, दूसरा एनिमेशन कौन सा है ये देखिए, ये वाला, इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पर सेलेक्ट हो गया, सही है। इस पर मैंने ये दूसरा टेक्स्ट लेयर अप्लाई करना है, इस पर भी ये टेक्स्ट वन आएगा, सही है। ये वाला देखिए, ये इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आ, ये देखिए ये वाला, इसको मैं कर देता हूँ 60,
इसको मैं कर देता हूँ स्पेक्स 2। एक मिनट यार, ये माउस, अच्छा ठीक हो रहा। ये माउस मेरा कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करके इसको मैं स्पेसिफिकेशन 2 कर देता हूँ। सही है। अच्छा ये भी हो गया। और सेम इसी पर ये स्पेसिफिकेशन 3 भी कर देता हूँ। इसको दोबारा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सही है। अब आप ये देखिए ये सारे। अच्छा वो थर्ड वाले पर मैंने इफेक्ट अप्लाई नहीं किया था, तो ये आप लोग कर ले। सही है, इस पर इफेक्ट आप लोग अप्लाई कर ले तो ये भी सेम इसी तरह ही होगा। सही है। अच्छा ये हो गई स्पेसिफिकेशन की वीडियो की। आप किस तरह कैसी लोगों की स्पेसिफिकेशन वगैरह, मतलब ये लोगो लोगो वगैरह की आपने कोई इफेक्ट वगैरह अप्लाई करना है लोगो पर, या कोई टेक्स्ट वगैरह पर इफेक्ट अप्लाई करना है, इमेजेस पर, इमेजेस बैकग्राउंड में स्क्रीन की तरफ आ जाए और साथ में उसकी कोई स्पेसिफिकेशन हो, कोई प्रोडक्ट वगैरह हो, या कोई इमेजेस बेस्ड वीडियो हो, या कोई गैलरी वगैरह वीडियो हो, आपके अपने पिक्चर्स हो, तो आप उसके साथ नेम वगैरह यहाँ पर साइडों से आ सकता है। ठीक है। अच्छा आप इसको नीचे की तरफ से भी लेकर आ सकते हैं, टॉप से भी ला सकते हैं, या राइट साइड से भी लेकर आ सकते हैं। तो ये किसी तरह जो आप आपकी मर्जी हो, जिस तरह आप करना चाहते हैं। सही है, तो आप इस तरह कर सकते हो इसके साथ। अच्छा जो दूसरी चीज़ हमने इसमें करनी थी, उसके लिए हमें एक वीडियो यहाँ पर लेकर आनी पड़ेगी। वो थी ब्लर इफेक्ट। ये तो हो गया, ये जूम इफेक्ट भी हो गया, और ये वाला इफेक्ट मैंने आपको समझाना था कि ये बाहर से अंदर की तरफ ये रेक्टेंगल और इसके साथ ये टेक्स्ट किस तरह आएगा। सही है, तो ये हो गया। अच्छा इसको मैं यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट में खोलता हूँ यहाँ पर। इसको मैं सेव नहीं करता, न्यू प्रोजेक्ट खोलता हूँ, कोई वीडियो वगैरह यहाँ पर लेकर आते और कुछ इंटरेस्टिंग सा करते हैं उसके साथ। वीडियो से उठाते हैं कि हम इसको सेव भी कर सकें। यहाँ से मैंने पकड़ कर यहाँ पर क्लिपिंग पर लेकर आ गया, और इसको यहाँ से मैं ट्रैक बार पर लेकर आ गया। सही है। अच्छा अब मैंने इस वीडियो को कट करना है, तो कट के लिए मैंने आपको बताया था कि किस तरह कट करते हैं। वीडियो को सेलेक्ट करें और यहाँ से ये स्प्लिट वाला ऑप्शन, और इस वाले पोर्शन को डिलीट कर दें। सही है, इसको शुरू में लेकर आए, दोबारा यहाँ पर ये स्प्लिट और इस वाले पोर्शन को मैंने डिलीट कर दिया, तो इतनी वीडियो हमारी रह गई। सही है। अच्छा अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये लोगो जो है ये ब्लर हो जाए। तो इसको ब्लर हम किस तरह करेंगे, उसके लिए हमने आना है, ये लोगो जो है ना ये अब पूरी वीडियो पर है। ये आप देखें, ये पूरी वीडियो पर है ये लोगो। तो इसको ब्लर हम किस तरह करेंगे, तो इसको ब्लर करने के लिए हमने जाना है कलआउट्स में। सही है। और सेलेक्ट आपने कुछ भी नहीं करना। सही है, सेलेक्ट कुछ भी नहीं करना, और यहाँ से हम आएंगे ये ब्लर पर। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये ब्लर आ गया यहाँ पर हमारे साथ। सही है। अब ये यहाँ पर है लेकिन हमें अभी शो नहीं हो रहा। सही है। अब इसको मैं यहाँ से स्ट्रेच करके ये पूरी वीडियो पर लेकर आ रहा हूँ, और इस वाले पोर्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ। एक मिनट। हाँ, इस पर राइट क्लिक करके मैं डिलीट कर देता हूँ।
अच्छा जी ठीक होगा। अब इसको यहाँ से पकड़ कर वहाँ पर मैं लेकर जा रहा हूँ ये लोगों पर। अब आप इसको देखिए। अब मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, आप देखिए इसको। ठीक है जी, तो हम इस तरह इसको ब्लर कर सकते हैं, किसी लोगो वगैरह को या कोई टेक्स्ट वगैरह हो तो उसको हम ब्लर कर सकते हैं। सही है, तो ये हो गया ब्लर इफेक्ट। अच्छा, इसके अलावा हमने ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स, कि हम कैमटाशा से स्क्रीन रिकॉर्ड किस तरह कर सकते हैं। सही है, तो उसके लिए यहाँ पर हमने आना है ये स्क्रीन रिकॉर्ड पर। अच्छा, स्क्रीन रिकॉर्ड से पहले हम कुछ और चीज़ कर दें। ये वीडियो की हमने सारी एडिटिंग वगैरह कर ली। सही है, अब इसको हमने एक्सपोर्ट किस तरह करना है इस वीडियो को। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हमने जाना है यहाँ पर ये प्रोड्यूस एंड शेयर पर। तो ये प्रोड्यूस एंड शेयर पर मैं क्लिक करूँगा। सही है, और यहाँ से मैं कोई भी क्वालिटी को सेलेक्ट करूँगा। सही है, ये मैं 120 वाला करता हूँ क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी है। या आप 1080 भी कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब के लिए नॉर्मली हम 720 करते हैं। सही है, ये इसका साइज़ भी फिर कम हो जाए, अपलोडिंग में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता था। तो ये 720 में कर देता हूँ। सही है, और यहाँ से मैं करूँगा नेक्स्ट, और इसको कोई सा भी नाम चलो देते हैं, आवर फर्स्ट वीडियो। सही है, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ डाउनलोड की। तो ये मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। तो ये रेंडरिंग स्टार्ट हो गई इसकी। सही है, ये अभी फिनिश होके यहाँ पर आ जाएगा। ये देखो फोल्डर इसने बना लिया है और फर्स्ट वीडियो, ये इसकी फाइल्स लोड कर रहा है अभी। तो ये सेम इसी तरह हम जब वीडियो की एडिटिंग करते हैं तो हमने फिर इसी तरह इसको एक्सपोर्ट कर देना है। 720 हमने सेलेक्ट करना है, 720 अच्छी क्वालिटी है। उससे ज़्यादा भी अगर आपने करना है तो आप 1080 भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो उससे भी ये हो जाएगा। सही है, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि रेंडरिंग में ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है जी, ये हो गई वीडियो हमारी। सही है, अब हम जाते हैं वहाँ पर उस फोल्डर में, डाउनलोड में आ गई यहाँ पर हमारे फर्स्ट वीडियो, और ये देखिए ये हमारी वीडियो। अब इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ आप लोगों को। सही है, ये देखिए वो ब्लर इफेक्ट भी अप्लाई हुआ है उस लोगों पर, और नीचे वीडियो भी है, और क्वालिटी भी इसकी देखो कितनी अच्छी क्वालिटी है। सही है, तो ये एक्सपोर्ट का था। सही है, अच्छा, मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा जो मैंने फाइवर फाइवर पर मुझे मिली थी एक वीडियो, जिसके मुझे $20 भी मिले थे। तो वो वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, मेरे पास कहाँ पर है डॉक्यूमेंट्स में, कैमटाशिया। हाँ, ये देखिए ये वीडियो आप शुरू से देखिए, शुरू से। और अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला हो आपको तो फिर आप मुझे बताएं। जी शाहजेब स्पेशली जो बताइएगा, इस वीडियो का बेनिफिट क्या है जो आप इनसे शेयर कर रहे हैं और इसकी क्या वर्थ है? ये वाला सर, ये जो हाँ अभी जी। शेयर कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा, ये वीडियो जो है ना, ये एक क्लाइंट ने मुझे दी थी। उसने कहा था कि इसमें इमेजेस है और कुछ वीडियोस आपने अपने खुद से इसमें लगा के आपने एक वीडियो बनाना है। इसको हम कहते हैं वॉइस ओवर वीडियो। उसने मुझे सिर्फ वॉइस ओवर दी थी और कुछ इमेजेस दिए थे। ओके। उसने जस्ट एक वॉइस दिया था। आप इस तरह के बहुत ज़बरदस्त वीडियोस बना सकते हैं वॉइस ओवर पर, और इसमें काफ़ी सारे। एक मेरा एक दोस्त है, वो अभी $50 पर ये एक प्रोजेक्ट कर रहा है। $50 फिफ्टी उसने मुझे डॉलर की एक वीडियो बना के दे रहे हैं? हाँ, सिर्फ एक वीडियो $50 पर, और ये सेम वीडियो है जिस तरह मैंने बनाई है, बल्कि गुड। इससे भी सेम। ठीक हो गया, उसमें आप ये मुझे शेयर कर दीजिएगा। आज का जो हमारा जो सेशन का टाइम है वो हमारा फिनिश हो गया। मैं ग्रुप के अंदर फिर इसको पब्लिश भी कर दूंगा, और तमाम तर लोगों के साथ जो करना होगा, अगर उनको इसमें कोई भी किसी भी जगह पर कोई भी मसला हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। मैं इनको ये अभी इसी वक्त समझा दूंगा। सही है, तो जी मैं प्ले कर रहा शुक्र हूँ ये क्योंकि एक हमारे वीडियो। पास टाइम हो गया, फिनिश हो गया। अगले सेशन में अगर हम इसको देख लें, इस वीडियो को। सर 1 मिनट है बस, जस्ट 1 मिनट मुझे चलें दे चलें, दें। आप प्ले कर दें, आप प्ले कर दें। ठीक। ओके।
so well before I found her. The hunger issue populating shelters worldwide. If you've ever been touched by an animal, lost an animal, or simply visited a shelter that had you in tears on the way out, join me on this 24-hour journey as I flip, drag, and pull this tire, a half a marathon from Contour to Palm Harbor to the beautiful Clearwater Beach. Let's bring awareness to this worldwide problem and show the world that we're equipped to fix it now, not later. Later passed a long time ago. जी, जबरदस्त जबरदस्त भाई, एक्सीलेंट। मतलब इतने सिंपल से काम का भी 4 से 5 हज़ार रुपए इजीली अर्न कर सकते हैं। जी सर, इजीली, बहुत इजीली। गुड, ठीक हो गया जी। 10 इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह ताला अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे। इस वीडियो के ऊपर भी फीडबैक का लिंक ऊपर दे दिया गया है। अगर आप लोगों को फीडबैक अगर आपको रिकॉर्डिंग ना मिले तो आप समझ जाइएगा कि आपने फीडबैक नहीं दिया। तो फीडबैक आपने देना है, देकर यहाँ पे डन लिख दीजिए एक दफा, ताकि मैं आज की क्लास को ऑफ करूं। अगली क्लास में हमारी फेसबुक एड्स, ई कॉमर्स सेल्स की है कि कैसे आप लोग घर बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर क्रिएट करके फेसबुक के ऊपर $10 से लेके $20 में 10 से 20 सेल्स डेली की कैसे जनरेट कर सकते हैं। हमने इसमें पाकिस्तान के टॉप रेटेड मेंटोर मिस्टर उमर मुबीन साहब को इनवाइट किया इस्लामाबाद से आज के सेशन के लिए। 2 घंटे का हमारा ये सेशन चलेगा और इंशाल्लाह ताला फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, कोई इसकी फीस नहीं है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले आपको फीडबैक सबमिट करना है। काइंडली आप लोग फीडबैक सबमिट करते जाएं और यहाँ